नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मार्च मास 27 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, सुभद्रा खोलिला प्रशासनर गुमर। सुभद्रा धरिछि राजस्व विभागर त्रुटि। बहुचर्चित सुभद्रा योजना पई राज्यर 51,349 गाँ मध्यरु 3,081 गाँरु केही आवेदन करि नथिबा जणा पड़िछि। परे तन्नाघना आरंभ होईछि। व्यापक प्रचार सत्वे एते गाँरु सुभद्रा पई आवेदन न आसिबा नै बालेश्वर जिल्लार स्थिति परखिबा बेले फिटिछि गाँर गुमर। बालेश्वर जिल्लार 229 गाँर कोनोसी महिला सुभद्रा योजना रे आवेदन करि नाहंती। एभଳି किछि गाँ हेला नीलगिरी ब्लॉक, धमरपुर पंचायतर पलसा और माछ गाँ। चकबंदी समय रेकर्ड रे भूल रे एसबु गाँर ना उल्लेख रही। राजस्व विभागर तत्कालीन अधिकारी करिथिबा त्रुटि एपर्यंत संशोधन करा जाई नाही। सुभद्रा योजना पई केही आवेदन करू नथिबा गाँ तालिका रे एसबु गाँ रही। दीर्घ वर्ष धरी बालेश्वर जिल्लार राजस्व विभागर रेकर्ड रे गाँ रे ना नै एभଳି त्रुटि एबे सुभद्रा योजना आवेदन पत्र जांच बेले सामना को आसीछि। परवर्ती खबर, 3 दिन पर राज्य में असंभाल ताती, 5 जिला को हिट वेव वार्निंग। राज्य में टाई टाई खरा सह वृद्धि पाउछि पारदर स्तर। 3 दिन मध्य 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइबा सह पुणी राज्य में असंभाल ताती अनुभव हेब। 29 तारिख में पुणी फेरिब हिट वेव बा ग्रीष्म प्रवाह। सेथिपई सतर्कता जारी कला पाणीपाग विभाग। सेपटे आगामी 5 दिन पाग सुखिला रहिब। वर्तमानर तापमात्रा स्वाभाविक तापमात्रा ठारो 2 ରୁ 3 डिग्री कम रही, जहाँकि आगामी 3 दिन मध्य धीरे धीरे बढ़िब। एही वर्धित तापमात्रा को नहीं राज्यर तापमात्रा 40 डिग्री टपिबा सह किछि स्थान रे 42 डिग्री छुइब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर, कांग्रेस रो सब विधायक सस्पेंड। विधानसभा रे ऑल आउट होईछि कांग्रेस। कांग्रेस रो 14 ରୁ 14 विधायक विधानसभा रो निलंबित होईछंती। गतकाली 12 विधायकक परे आज आउ बाकी 2 जण विधायकक निलंबित करिछंती बाचस्पति। आज विधानसभा रे ताराबाहिनी पति एवं रमेश जेना को 7 दिन पई सस्पेंड करिछंती बाचस्पति। बाचस्पति आहुरी मध्य कहिथिले जे गृह रे विशृंखला सृष्टि करिबा सह गृह कार्य रे बाधा सृष्टि करिबा और बाचस्पतिक आसन को एही 2 विधायक अवमानना करूछंती। तेणु एही 2 जण विधायकक निलंबन करिथिबा नै बाचस्पति सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, शपथ नेले हाईकोर्ट मुख्य विचारपति हरीश टंडन। ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति भाबे शपथ ग्रहण करिछंती जस्टिस हरीश टंडन। गतकाली सकाळ 10 टारे शपथ ग्रहण करिछंती। राज्यपाल हरिबाबू कुंभमापति नवनियुक्त मुख्य विचारपति को पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। ओडिशा हाईकोर्ट परिसर रे एही समारोह रे एही शपथ ग्रहण उत्सव आयोजित होईछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र, एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य, हाईकोर्ट रो समस्त विचारपति, कर्मचारी, बार एसोसिएशन रो वरिष्ठ सदस्य प्रमुख उपस्थित थिबार देखिबाको मिलिथिला। परवर्ती खबर, एप्रिल 1 रु हेबो यूपीआई रे बड़ परिवर्तन। एनपीसीआई जारी कला नुआ गाइडलाइंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बा यूपीआई रो व्यवहार करुथिबा लक्ष लक्ष यूजर्स को पई खूब शीघ्र एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई पक्षरु बैंक और यूपीआई एप्स पई नुआ गाइडलाइंस जारी करा जाइछि, जहा कि एप्रिल 1 रु लागू हेबो। यूपीआई ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित करिबा हेउछि एनपीसीआई रो एही नुआ गाइडलाइंस पछर उद्देश्य। एही परिवर्तन फल रे बैंक और यूपीआई प्रदाता को प्रति सप्ताह रे यूपीआई रो मोबाइल नंबर रो तथ्य अपडेट करिबा को पड़िबो, जहा द्वारा कि भूल ट्रांजैक्शन सह जड़ित समस्या को रोका जाई परिबो। परवर्ती खबर, प्रथम स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित कला भारत। आसीछि खुशी खबर, एबे सस्ता हेबो चिकित्सा। प्रथम स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित करिछि भारत। आसंता अक्टोबर 31 तारिख रे दिल्ली एम्स रे एहाको इंस्टॉल करा जिवो। एहार मुख्य उद्देश्य हेउछि एमआरआई स्कैनिंग खर्च ह्रास करिबा सह बाहरु मशीन आनिबा उपरे कम निर्भर करिबा। दिल्ली एम्स रो निर्देशक डॉक्टर एम श्रीनिवास कहिछंती भारत एवं पोस्ट ऑपरेटिव तदारख आईसीयू एमआरआई रे अधिकांश उपकरण बाहरु आमदानी हेउछि। एहाको ह्रास करिबाको आत्मनिर्भर भारत हेबाको गोटिए पाद आगको पदक्षेप निया जाइछि। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी एमआरआई मशीन को अक्टोबर 31 तारिख सुधा दिल्ली एम्स रे लगा जिवो। एहार मुख्य उद्देश्य हेउछि आमदानी निर्भरशीलता और चिकित्सा खर्च ह्रास करिबा। चिकित्सा
ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିर्भरशील ହେବ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଶସ୍ତା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ସୁନାର ଘରୋଇ ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 89,700 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 82,100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 81,950 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 110 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 89,400 ଟଙ୍କା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 9 ଏବଂ 11ରେ ଜନଶୁଣାଣି। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିବସରୁବାଲି ଏବଂ ଷଣ୍ଢପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିବସରୁବାଲି ମୌଜା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଜନଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 11 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରେ ଷଣ୍ଢପୁର ଗୋରୁଆଳ ମଙ୍ଗଳା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଣିକି ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହକରେ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 362.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଏସ୍.କେ. ମହାପାତ୍ର ପିଏମ୍ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଟେଷ୍ଟ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 1 ମିଲିୟନ ବା 10 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଢେଲାମାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା 2ଟି କାଚ। ପୁଣି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପରକୁ ଢେଲାମାଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଲୁଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 2ଟି ବଗିକୁ କେହି ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 2ଟି ବଗିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜଲ୍ଦି ହିଁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଷକୁ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୃଷକଙ୍କୁ 19ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଖବର ମୁତାବକ ଜୁନ ମାସରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ 500 କୋଟିର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଗତ ବର୍ଷ ନୂଆ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା ଅନୁପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭକ୍ତ ମହଲ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମରନାଥ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବାବା ଅମରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 38 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହା କାଶ୍ମୀରରେ 3,880 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକୃତ ଶାଖା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଳ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ। ସାଇନ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅମରନାଥ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ପ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଇପିଏଫଓ ଅନଲାଇନ କାରବାର ବେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁପିଆଇ। ଏଣିକି ଇପିଏଫଓ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଇପିଏଫଓ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫଓ ୟୁପିଆଇ ଆଧାରିତ କ୍ଲେମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇପିଏଫଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
କରିପାରିବେ। ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସଚିବ ସୁମିତା ଡାଓରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କାରବାର ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏଏନଆଇକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଡାଓରା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁବିଧା ମେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଇପିଏଫଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ପାଇବାର ଉପାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା। ମେ ପହିଲାରୁ ଏଟିଏମରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଝଟକା। ଆସନ୍ତା ମେ ପହିଲାରୁ ଏଟିଏମରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆରବିଆଇ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଫି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆରବିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେ 1ରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସୀମା ପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫି 17 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 19 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବାରରେ ଝିଅ ଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଝିଅଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଝିଅ ରହିଥିବେ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେବାର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପିତାମାତା ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 7,50,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଯୋଜନା। ସମାଜରେ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।